मैं समझदा भी सरकार हार चुकी है। वो साडा मनोबल डेगण लई एक स्टेज आ जाती है जदों शौक देंदे हुंदे ने अपने विरोधी नूं। कल एक तरह उन्होंने सानू शौक देने की कोशिश की, पर जिहड़ा साडा झटका सी वो बर्दाश्त नहीं कर सके, उठ के आपो अपने कमरिਆਂ 'ਚ चले गए। बहुत ही सत्कारयोग स्टेज उत्ते बैठे सारियां किसान जथेबंदियां दे आगू साहबान, मेरे सामने बैठे भैनों भरावो बच्चों बच्चियों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सारे तुहाडे सन्मुख होए हैं, सारे आपो अपनी गल तुहाडे सामने रख के जा रहे ने बारो बारी। सरकार नाल संघर्ष लंबा हुंदा जा रहा है। लंबे समय तो तुसी तपस्या कर रहे हो। अज ये संघर्ष इहदियां कोई हद्दां बन्ने नहीं रहे, ये संसार व्यापी हो गया, ये जन अंदोलन बन गया। इस संघर्ष विच इस देश के हर राज विच बैठा हर दुकानदार, व्यापारी, कारखानेदार, किसान, मजदूर, मुलाजम, हर कोई ਇਹਦਾ भागीदार बन गया। अज सारे देश में इसे तरह बड़े बड़े इकट्ठ हो रहे ने और सरकार जिन्ने नीवे पद्धर तक जा सकती सी उन्ने नीवे पद्धर तक आए दिन जा रही है। कल दी मीटिंग बारे मेरे साथियों ने तुहानू कई कुछ दस्या होना है, पर मैं इनू होर तरह लेना। मैं समझदा भी सरकार हार चुकी है। वो साडा मनोबल डेगण लई एक स्टेज आ जाती है जदों शौक देंदे हुंदे ने अपने विरोधी नूं। कल एक तरह उन्होंने सानू शौक देने की कोशिश की, पर जिहड़ा साडा झटका सी वो बर्दाश्त नहीं कर सके, उठ के आपो अपने कमरिਆਂ 'ਚ चले गए। सरकार ने कल कहा पहली बारी भी असीं ये कानून रिपील नहीं करने। मैनू लगता है ये रिपील शब्द नहीं, उन्हों की नींद हराम की हुई है। तुसीं जिहड़े इत्थे बैठे हो या जिहड़े इधर नूं रोज़ तुरे आउंदे आ साडे भरा भैणां, उन्होंने मोदी सरकार की नींद हराम की हुई है। सारे देश में उथल पुथल हुई है। जिहड़े कहिंदे सी ये अंदोलन सिर्फ पंजाब दा है, हौली हौली कहण लगे तो पंजाब ते हरियाणे दा है। हुण जदों उत्तराखंड वाले बापू भी आके बह गए, यूपी वाले भी आके बह गए, राजस्थान वाले, महाराष्ट्र वाले भी आके बह गए, मध्य प्रदेश वाले भी आके बह गए। हुण जदों रिपोर्टां आउण लग पईआं भी तो पैदल तुर के आउण लग पे, उन्होंने नींद भला किवें आवे। उन्होंने सोचा भी एक झटका तो दे के देखिए। जदों उन्होंने कहा भी असीं रिपील नहीं कर सकते, मेरा जवाब सी सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ भी 70 तो वध किसान शहीद हो चुके ने। 700 का खून पीना चाहते हो? किन्ने लोगों की बलि लेना चाहते हो? असीं तैयार हाँ, पर अंदोलन खत्म नहीं होएगा। कानून रिपील होणगे और रिपील किए बिना ये अंदोलन समाप्त किसी कीमत ते नहीं होएगा। उस तो बाद असी चुप करके बैठ गए। असी तय कर लिया भी बोलना ही नहीं, बोली जान दो इन्हों। वो 5 मिनट नहीं रुक सके, उठ के चले गए। मैनू पता सी
ਭਈ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਤੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੌਰਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ MP ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਘੋਖਵੀਂ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੌਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ MPs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵੈਬਨਾਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਰਸਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ है कोई राजेवाल जी हमने तो बहुत से कानून बनाए हैं, अगर आज ये कानून रिपील कर दिए तो कल को मजदूर आके बैठ जाएंगे। तो मेरा जवाब पता की सी भी जे इन्ने पाप कीते गंगा नहा लो चंगे रहोगे। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ ਉਨੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਲਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਜੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ RSS ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੀ ਬੋਤਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਗੜੀ ਲਾਹੀ ਘੋਨਾ ਮੋਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮੈਂ RSS ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਏਡੇ ਸੌਖੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ।
शायद परमात्मा ने थोड़ी बुद्धि भ्रिष्ट की है, तुसी बख्शते नहीं। डॉक्टर दर्शनपाल तुहानू अगले सारे प्रोग्राम दस के गए है, पर मैं तो सारे देश के किसानों को अज एक अपील करनी है। 26 जनवरी का प्रोग्राम 26 जनवरी का प्रोग्राम सारे देश के किसानों लई एक चुनौती है। जिहदे कोल जो कुछ है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, कोई साधन है, कोई 4 व्हीलर है, 23 तरीक तो बाद जिहड़ा इत्थे आ सकता है, कोई 500-400 किलोमीटर के घेरे च इत्थे आ जाए। जिहड़े इत्थे नहीं आ सकते आपो अपने गवर्नर नूं वक्त पा दे। ते 26 तरीक पता लग जाना चाहिए मोदी सरकार नूं भी ये अंदोलन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं, इस अंदोलन की अग सारे देश में बलन लगी है। उहदा सेक मोदी के घर तक पहुँच जाना चाहिए। पिछे सुनेहे लाओ, तुसी इत्थे बैठे हो, मैनूं पता है जिद्दण असीं कहने तुसी उदणे सुनेहे ला के ते हर वारी हनेरी ठाल दिंदे हो। अज हुण लोड़ है 26 तरीक की तैयारी लई पूरी टिल ला दिओ। जिथे तक तुहाडी पहुँच है, हर स्टेट दे विच, हर स्टेट के गवर्नर का जिउणा हराम करो, मोदी का जिउणा हराम करो। 26 तरीक का अंदोलन इस देश लई एक नवा इतिहास सिरजेगा। मैं कहा मंत्रियों नूं देखांगे, मैं वो एक शेर जहा बोलिया सी कलाइन दा, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मंत्रियों नूं कहा सी देखांगे तुहाडे च कितनी ताकत है, किन्ना तुहाडी खून की प्यास है, किन्ने नाल तुहाडी प्यास बुझ सकती है। असीं बुझाउण लई तैयार होकर आवांगे, पर असीं शांतमई रहांगे। मैनूं एक गल मैं जिंदगी च कदे भुलिया नहीं, मेरे अजीज रहे सर पिशौरा सिंह सिद्धूपुर अज दुनिया विच नहीं। एक गल मैनूं याद आ, उन्हां दी बहुत वड्डी गल। एक बारी एक अंदोलन होया, पंजाब सरकार ने उहदे ते पाबंदी लाती। सरकार इन्नी घबराई, उन्हें रोडवेज दी बसां भी बंद, सारे शहर बंद, सारे पंजाब च कर्फ्यू ला दिता। पर किसान फिर भी चंडीगढ़ वाल मार्च कर दिते। मक्कियां दीयां फसलां हुंदियां सी, हैलीकॉप्टरां ते किसानां नूं मक्कियां च लभदे फिरन। सर पिशौरा सिंह और उन्हां दे साथी किते मुरिंडे लागे। मुरिंडे दा उस वेले एक कमला SHO सी, उहनूं टक्कर गए। वो भूतरिया पुलिस दे स्टारां दे नशे च उहनूं कहंदा है, वो तैनूं पता नहीं भई अज पाबंदी लाई है सरकार ने, कर्फ्यू लाया, तू जत्था लेके जाना। वो कहंदा हाँ मैं अपनी ड्यूटी करदा, तू अपनी कर। कहंदा तैनूं पता ही किहनूं कहना? कहंदा हाँ मैं एक पुलिस इंस्पैक्टर नूं कहना। कहंदा पाओ इहनूं लंबा। पिशौरा सिंह होरी कहंदे नहीं ठहर मैं पैना। कपड़े ला के कमीज ला के धरती ते पै गए। वो डांग मारदा सी, पिशौरा सिंह वाहिगुरू कहंदा सी। पिशौरा सिंह मेरा शागिर्द सी, मैनूं ये सारी जिंदगी कहानी ये नहीं भुलनी। जिन्नियां डांगा पिशौरा सिंह के शरीर ते पईयां, तकड़ा तकड़े जुस्से वाला किसान लीडर सी, सारियां दियां लाशां असीं अपने अखीं देखियां। घट अज भी कोई नहीं, लीडर मोहरे होके मरनगे, पर समझ लेना चाहिए है तुहाडे विच वड़ के कोई अंदोलन नूं खराब ना करे। सारा जिमें अगे करदे हो ट्रैफिक कंट्रोल करना, आपो अपनियां ट्रालियां दे आले दुआले रात नूं पहरे देना। कोई आके शराब दी बहाने, कोई किसे बहाने तुहानूं उकसाउंदा है। एक मैं बेनती उदण भी कीती सी, उहदा एक दिन असर रहा, अज फिर है नहीं। मैं ना नहीं लेना, पंजाब वाले ते तां बहुत असर है, पर कुछ होर सज्जन ने साडे साथी ने, पर उन्हां की कहां शाम नूं शराब पींदे ने। ਉਹ ਤੁਸੀਂ रोज़ तो 2 अर्थीਆਂ भेज दिओ। मैं उदण भी कहा सी 2 अर्थीਆਂ औसतन पंजाब नूं जा रही ने। किस खुशी च शराब पींदे हो, किस खुशी च डैक बजाउंदे हो, किहड़े चाह है? एडे वड्डे संघर्ष च आके तुहाडे अंदर निगरदी किवें है?
ये मेरे समझ तो बाहर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੁਗਤਰਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕੁਝ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਲਿਖੇ, ਗੀਤ ਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਗੀਤ। ਇਤਨੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਈਡੀ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੂੜੀ ਚੜਾਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਹੋਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਖੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਨੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਧੰਦ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਉਂਝਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ IPS ਅਫਸਰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ IP ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟਿਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਂਚ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਠੂੰ ਹੈ ਉਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੁਝ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਲੂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲੂ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਘੇਰੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ
टीवी चैनलों च मीडिया च काम करदियां ने साडियां धीआं ने, उन्हां दा मान सत्कार साडा फर्ज बनदा। मैनूं गल याद आई जदों इत्थे आके बैठे, उदों पहला इत्थे दे आले दुआले दे लोग डरदे सी। चौथे क दिन एक लड़की रोई, साडे विचों किसी ने पूछा भी धीए रोंदी काहते है? कहंदी मैनूं गलत कहा गया सी भी ये लोग बड़े खतरनाक ने, ये तो मेरे मापे ने, मैनूं तो इन्हां ने एहसास कराया है भी ये सचमुच मेरे मापे ने, मैं तां रोनी हाँ। की तुसी ना खटिया, इहदा कोई मुल नहीं। ते इस गल दा ध्यान करो, आले दुआले दे लोग सारे तुहानूं सपोर्ट करदे ने, तुहाडे लई सारिਆਂ ने अपने घरां दे बूहे खुले छड्डे होए ने, दुकानां ते कोई तुहाडे ते कोई बेविश्वासी नहीं करदा। ते तुहानूं भी एहसास होना चाहिदा है भी जे एक विश्वास बनिया, तुहाडा भाईचारक विश्वास बनिया, ये विश्वास नूं कायम ही नहीं करना, होर अगे वधाउणा है। सरकार फुट पाउणा चाहुंदी है हिंदू सिख दे नां ते, खालिस्तानी कह के, अतवादी कह के। मैनूं इस गल दी तसल्ली है भी उन्हें जिन्ने मर्जी हरबे जरबे बदल ले हाकमां ने, तुसीं उन्हां दे शब्दां तो इन्ना भरे गए, तुसीं कहने हो जो मर्जी कहे, यह कन्नों सुनिया इधरों कढ़ता, थोड़े ते कोई असर नहीं होया। और इहो वजह है भी ये अंदोलन अगे वधदा चला गया। तो मेरी तुहानूं सारिआं नूं पुरजोर बेनती और अपील है, अपने आप ते सैल्फ डिसिपलिन लागू करो, आपो अपनियां ट्रालियां ते निगाह रखो, रात नूं पहरा दिओ, हर जथेबंदी दे वर्कर सारे वलंटीयर बन। और 26 तरीक नूं सानूं कई हज़ार वलंटीयर्स की लोड़ है जिहड़े 26 तरीक के प्रोग्राम नूं ऑर्गेनाइज करके लैके जाणगे। इस करके ऑफर करो आपो अपनी जथेबंदी दे विच भी मैं वलंटीयर बनांगा, जिहड़े रिश्ट पुष्ट होण, साडे बच्चे नौजवान होण, जिन्हां दे अंदर अपने आप नूं काबू च रखण दी होश होवे, अपनी होश दे विच रह के 26 तरीक के प्रोग्राम नूं सारी दुनिया देखेगी। सारी दुनिया विच मोदी नूं किसे नूं मूँह दिखाउण वाला नहीं छड्डांगे, पर तुहाडा डिसिपलिन बहुत जरूरी है। तुहाडे भी तुहाडी साडी जिहड़ी फौज होएगी वलंटीयर्स दी, वो 26 दे अंदोलन दी कामयाबी दा धुरा होएगी। तुसीं ट्रैक्टर मार्च कीता है, सारे ये हवा गई है कोई वैल डिसिपलिनड सी, बहुत ही वधिया डिसिपलिन विच तुसीं सारा मार्च किया। तो 26 तरीक का वड्डा प्रोग्राम है, इसलिए तुहाडे ते होर वड्डी जिम्मेवारी है। एक मैं होर बेनती करांगा, साडी है तो मैनूं अज एक डॉक्टर ने एक मैसेज भेजिया, वो मैनूं कहंदा राजेवाल साहब मैसेज भी मैं डॉक्टरां वाली वो गल करनी है। साडे लंगरां च साडी रवायत है, किसी चीज़ की कमी नहीं। इत्थे बैठे इत्थे भी तुहाडे विच भी बदाम वंडी जांदा है, कोई काजू वंडी जांदा है, कोई खीर बनाउंदा है, कोई प्रसाद बनाउंदा है, कोई कुछ बनाउंदा है। वो मैनूं कहंदा भी जिन्नियां तुसीं पिन्नियां खुआई जांदे हो, तुसीं हार्ट पेशेंटां की गिणती वधाई जांदे हो। कोई 15 क्विंटल पिन्नियां बना के लाया, कोई 25 क्विंटल पिन्नियां बना के लाया। असीं तां बड़े चाह नाल कहने भी पिन्नियां खुआओ, खाई भी जांदे ने। ते परौंठे सवेरे ही बनने शुरू हो जाते हैं, कोई परौंठे कहे जे कोई किहो जे, अलग अलग किस्म के परौंठे खाने आ। ते इहदे नाल हार्ट दी बीमारियां दा ये भी प्रकोप हो रहा है। अपनी सेहत का ध्यान रखो, मेरा कहने तो मतलब है खाना पीना जरूरी है, अपनी सेहत का ध्यान रखो। लंगर की मर्यादा भी बहुत जरूरी है, उसका भी ध्यान रखो। तो ये ना होए भई वो जिहड़ी मैनूं डॉक्टर ने वार्निंग दी ਉਹਦਾ कोई असर होए, वाहिगुरू मेहर करे साडे ते ना होवे। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं फिर एक बार अपील करके भी 26 जनवरी का प्रोग्राम साडे सारिआं लई, सारे किसानां लई, सारे देश के किसानां लई एक चैलेंज है। इहनूं चैलेंज के तौर पर कबूलोगे? साडीआं भैणां, साडीआं बीबियां, साडीआं बेटियां बैठियां ने, उन्हां नूं अज समा आ गया ये साबित करन दा भी तुसीं माई भागो हो।
ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।